اور خبر یہ کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی کو اثر نو متحرک کرنے کے لیے سینئر رہنماؤں سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے نعیم۔ جی بالکل، الیکشن کے رزلٹ کے بعد نواز شریف کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ خود جو ہے وہ پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کو بھرپور طریقے سے سنبھالے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ میٹنگ بھی کی ہیں سینئر رہنماؤں سے، اور اس میں انہیں تجویز دی گئی ہے کہ پارٹی کے اور حکومتی عہدے جو ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، اور ان میں صدر اور سیکرٹری جنرل کے عہدے خاص طور پر جو اہم ہیں صوبائی اور مرکزی سطح پر ان کو حکومتی عہدوں سے علیحدہ کیا جائے، اور نواز شریف کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ آپ خود صدارت جو ہے وہ پارٹی کی سنبھالیں اور سیکرٹری جنرل بھی تبدیل کریں۔ اس سلسلے میں نواز شریف جو ہیں وہ جلد ہی نیکسٹ ویک سے ضلعی اور ڈویژن سطح پر جو ان کے پارٹی عہدیدار ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، اور اگر اکثریت نے انہیں یہی تجویز دی، یعنی اس پر انہوں نے اس کو انڈورس کیا، تو پھر جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوگا، اور اگر جو ہے وہ قائد ہی رہنا ہے انہوں نے یہ تجویز آتی ہے جس کے امکانات کم ہیں، تو پھر شاید جنرل کونسل نہ ہو، لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پارٹی اور جو حکومتی عہدے ہیں انہیں لگا کیا۔ نواز شریف نے ان ملاقاتوں میں یہ زور دیا ہے کہ اصل حکومت ہماری جو ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب سے ہی ہمیں ڈلیور کرنا ہے، اگلے انتخابات سے پہلے وہ جاتی ہوں ہم نے بھرپور پنجاب پر فوکس کر کے ڈلیور کرنا ہے۔ مرکز کا معاملات وہ اتحادی یا سباشی وہ سارے وہ دیکھیں، لیکن ہم نے پنجاب پر فوکس کرنا ہے، انتخابات سے پہلے جیسے بھی ہے یہاں ڈلیور کرنا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے نواز شریف کو کہ جو رزلٹ اس الیکشن میں آئے ہیں اس کو بہتر صرف ڈلیور کرنے سے ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ پارٹی اور دیگر عہدے حکومتی علیحدہ ہوں گے تو مریم نواز کا کیا ہوگا۔ ان کا یہ ہے کہ وہ سینئر نائب صدر ہیں، تو ان عہدوں پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے وہ رہ سکیں گے وزیر اعلیٰ بھی اور سینئر نائب صدر، اور اسی سلسلے میں مشاورت کی جا رہی ہے۔ آپ کا شکریہ نعیم۔ لاہور میں روٹی اور نان سرکاری نرخ پر فروخت نہ کرنے والے 45 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی سی کا کہنا ہے 311 خلاف ورزیوں پر 4 لاکھ سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ مہنگی روٹی بیچنے والے بڑے ریسٹورنٹس بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ کارروائیاں ماڈل ٹاؤن، راولپنڈی، جوہر ٹاؤن، بیگم پورہ، باغبان پورہ، دروگہ والا میں بھی کی گئی ہیں۔ لاہور میں روٹی اور نان سرکاری نرخ پر فروخت نہ کرنے والے 45 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی سی کا کہنا ہے 311 خلاف ورزیوں پر 4 لاکھ سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ مہنگی روٹی بیچنے والے بڑے ریسٹورنٹس بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ کارروائیاں ماڈل ٹاؤن، راولپنڈی، جوہر ٹاؤن، بیگم پورہ، باغبان پورہ، دروگہ والا میں بھی کی گئی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ شہری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ بات کریں گے اسکر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے اسکر۔ علاقے سمنا آباد سے شہری محمد علی میٹنگ ہوئے تھے، آج عدالت کو بتایا ان کے وکیل نہال ہاشمی نے کہ جی محمد علی اپنے گھر واپس آ گئے ہیں، اور یہ چونکہ عدالت کے اقدامات کے نتیجے میں آئے ہیں اس لیے عدالت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ اقدامات ان کے لائق تحسین ہیں۔ تاہم عدالت کا کہنا تھا کہ اگر آپ عدالت کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کے کلائنٹ واپس آئے ہیں تو وہ کیا بتا سکتے ہیں کہ انہیں کون لے گئے تھے اور انہیں کہاں رکھا گیا تھا۔ اس پر نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ وہ یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں سب کچھ کام نامعلوم افراد کرتے ہیں۔ اس پر جسٹس انتونیو کا کہنا تھا کہ آپ کی وفاق میں حکومت ہے، آپ تو یہ پتہ کر سکتے ہیں اور ان نامعلوم کو معلوم کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ کوششیں کیوں نہیں کرتے۔ تاہم اس پر نہال ہاشمی خاموش رہے، اور انہوں نے کہا کہ بس ان کا کلائنٹ واپس آ گیا ہے اس لیے وہ اس پر ہی مطمئن ہے۔ جی شکریہ اسکر۔ سندھ کابینہ کے مزید 8 وزراء آج حلف اٹھائیں گے۔ بات کریں گے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، کون کون شامل ہے؟ جی بالکل، سندھ کابینہ میں نئے وزراء میں حلف اٹھانے والا میں محمد علی ملکانی، جام اکرام دارجو، شاہد سعید، مخدوم محبوب زمان شامل ہیں۔ دوست علی رائمو، ریاض شاہ شیرازی آج وزیر کا حلف اٹھائیں گے۔ طارق ٹالپور اور شائنہ شیر علی کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ میں آج 8 نئے وزراء حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد سندھ کی 18 رکن کابینہ مکمل ہو جائے گی۔ سندھ کابینہ میں امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مشیر اور معاونین خصوصی کو آئندہ کچھ دنوں میں شامل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ جو آج وزراء حلف اٹھائیں گے ان میں ایک نئے چہرے ہیں، جس طرح ریاض شاہ شیرازی پہلی دفعہ وزیر بنیں گے، طارق ٹالپور، شائنہ شیر علی بھی پہلی مرتبہ وزیر کا حلف اٹھائیں گے، شاہد سعید بھی پہلی مرتبہ وزیر بنیں گے، جبکہ محمد علی ملکانی، جام اکرام دارجو، مخدوم محبوب زمان
दोस्त अली रायमू इससे पहले भी सिंध काबीना का हिस्सा रह चुके हैं। शुक्रिया आपका संजय। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी है। WHO की जानिब से बताया गया है कि इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो ने पाबंदियों में तौसीह की सिफारिश की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के लिए खतरा करार दिए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाकिस्तान अफगानिस्तान तक महदूद हो रहा है। WHO की जानिब से मजीद बताया गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन पोलियो वायरस की मुंतकिली जारी है। इस बारे में मजीद आगाह करेंगे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जहांगीर। जी बिल्कुल, आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर मशरूत सफरी पाबंदियों में मजीद 3 माह की तौसीह कर दी है। इस तौसीह की सिफारिश आलमी इदारा सेहत की खसूसी कमेटी बराए इंसदाद पोलियो से मुतल्लिक है। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में मजीद 3 माह की तौसीह की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के लिए बदस्तूर खतरा और जिम्मेदार करार दिया गया है। वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाकिस्तान अफगानिस्तान तक महदूद हो चुका है, ऐसा कहना है WHO का, और ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन पोलियो वायरस की मुंतकिली मुसलसल जारी है। रवां साल पाकिस्तान में 2 पोलियो केसेस जबकि 98 पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कराची, पेशावर और कोयटा ब्लॉक पोलियो वायरस के गढ़ हैं। 2022 में अफगानिस्तान में फैलने वाला वायरस भी पाकिस्तान से मुंतकिल हुआ है, जबकि रवां बरस जून तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 175 मिलियन अफगान बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। इस इलामी में मजीद ये कहा गया है कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो वैक्सीनेशन का अमल है उसे मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। आपका शुक्रिया जहांगीर। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। असगर उमर आगाह करेंगे। बताइए असगर। जी, आज एक्स की पाबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत हुई। इस पर मुख्तलिफ तफसीली समाअत के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वजारत दाखिला को हदायत किया कि या तो वो 1 हफ्ते के अंदर अपना एक्ट पर पाबंदी का खत वापस ले जाए, वरना फिर यह ऑर्डर अपना मुनासिब फैसला कर देगी। क्योंकि अदालत का कहना था कि ये मालूमात भी जो है ये नेशनल इंटरेस्ट को सहाफ़ी भी जानते हैं, अवाम भी जानते हैं, और ये वजारत दाखिला का PTA का ये काम नहीं है कि वो लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन से ये महदूद करके रखें। उनका कहना था कि हमें अदालत में कोई ऐसा जवाब फराहम नहीं किया गया कि जिसकी वजह से पाबंदी लगाई जाए, और न ऐसे कवानीन पेश किए गए हैं कि वजारत दाखिला इस किस्म के ये इख्तियारात करें। उनका कहना था कि अगर अवाम को रसाई और ये कुछ है तो ये सब जो कौम है तो उसकी वजह से हमारे ओहदे हैं और ये सब कुछ चीज़ें हैं, वरना अब ये दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है कि हम ये क्या पाबंदियाँ आज कर रहे हैं। जबकि वकला का कहना था कि ये पाबंदी जब रावलपिंडी के कमिश्नर ने पाबंदी का ऐलान किया कि उन्होंने इंतखाबात में क्या किरदार अदा किया, उस पर अवामी तनकीद से बचने के लिए कहा गया है। जबकि इससे पहले सरकारी वकला गलत बयानी और गुमराह करते रहे हैं अदालत को कि जी ये ट्विटर चल रहा है। हालांकि वो VPN के जरिए कमरे अदालत में दिखाना चाहते थे कि ट्विटर चल रहा है, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जो पेश किया गया है ये 19 फरवरी का है, जिसमें ये पाबंद कर दिया गया था कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ट्विटर पर पाबंदी लगाई जाए। वजारत दाखिला की थी, उनका कहना है कि वकला जो है अदालत को सरकार सही तौर पर नुमाइंदगी नहीं कर रही है। शुक्रिया आपका असगर। एक्स की बंदिश के खिलाफ केस में वजारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए हुसैन, क्या बताया गया है रिपोर्ट में? जी देखिए, ये खासी तवील जो है वो रिपोर्ट है। 21 सफ़ात पर मुश्तमिल सेक्रेटरी दाखिला ने ये रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई है और वजारत दाखिला ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्ट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त में जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि दरखास्त गुजार का कोई बुनियादी हक तलब नहीं हुआ, दरखास्त को इब्तदाई मराइल में ही खारिज किया जाए। एक्ट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है, काबिल समाअत ही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई, और ये भी कहा गया है कि एक्स हुकाम का अदम ताअवुन एक्स के खिलाफ रेगुलेटरी इक़दामात बशमूल आर्जी बंदिश का जो है वो जवाब है। साथ साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पर पाबंदी आयद की जाती है, लिहाजा ये दरख्वास्त जो है ये खारिज की जाए। जी आपका शुक्रिया। अगर मकामी चीनी बरामद करनी है तो कीमतों में इस्तेहकाम लाना होगा। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में मजीद क्या कहा, बताएंगे। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए अलीम।
جی، وزیر صنعت و پیداوار اور نیشنل فوڈ سیکورٹی رانا تنویر کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے ملک میں جو دستیاب چینی کے جو سٹاک ہے اس کو برآمد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران کرشنگ سیزن 2023-24 میں چینی کے مجموعی سٹاک کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دوران اجلاس وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست عوام پر اثر پڑتا ہے اور چینی برآمد کرنے سے پہلے چینی کی جو مقامی طلب ہے اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اجلاس میں ایکسپورٹ کو مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت کے استحکام سے جوڑنے کی بھی تجویز دی گئی۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ اگلے کرشنگ سیزن کے آغاز تک چینی کی بلا تعطل فراہمی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے چینی کے دستیاب ذخیرے، پیداوار اور برآمد کے حوالے سے صوبوں سے سفارشات طلب کر لی گئی ہیں اور ان سفارشات کی روشنی میں اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے گا اور درآمد کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ آئندہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ علیم۔ شدید بارشوں کے باعث دبئی اور شارجہ سے پاکستان کے لیے 43 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے محمد صلاح الدین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل یو اے ای میں بارشوں کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ 45 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، اس میں ملکی و غیر ملکی بھی شامل ہیں، جبکہ پی آئی اے کی یو اے ای کے لیے 6 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی کی پروازیں شامل ہیں۔ اس میں ترجمان پی آئی اے کے مطابق موسم ٹھیک ہوتے ہی عید کی چھٹیوں پر آئے ہوئے مسافروں کو یو اے ای بھیجنے کے لیے بھی خصوصی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مسافروں کو پہنچانے کے لیے اضافی پروازیں چلائی جائیں گی، جبکہ دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ عملے کو پہنچنے میں شدید مشکلات ہوئی ہیں۔ متعدد شاہراہوں پہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور دبئی حکام کے عوام اور مسافروں سے صبر کی بھی گزارش کی گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مکمل بحالی کے لیے چیلنجز درپیش ہیں، یہ کہنا ہے دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کا۔ جی شکریہ آپ کا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جائزہ لینے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے وفد نے برازیل کا دورہ کیا ہے۔ زاہد مشوانی آگاہ کریں گے۔ کہیے زاہد۔ الیکشن کمشنر کی قیادت میں الیکشن کمیشن کے وفد کا دورہ برازیل ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے امکانات اور ممکنات کا جائزہ لینے کے لیے یہ وفد برازیل گیا اور وہاں کا دورہ کیا اور جزوی طور پر دنیا میں کئی ممالک میں یہ جو ای وی ایم سسٹم ہے استعمال کیا جاتا ہے اور برازیل اور بھارت دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر ای وی ایم کا استعمال ملکی سطح پر کیا جاتا ہے اور اس میں برازیل کا انتخابی نظام بتایا گیا کہ دنیا کے بہترین اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی جدید ترین ہے اور اس تمام جو عمل انتخابی وہاں کا سسٹم ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور وفد میں نے جو ہے نا وہ ملاقاتیں بھی کی۔ مفید اور تعمیری ملاقاتوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ملاقاتیں بڑی کامیاب رہی ہیں اور ملاقاتوں میں برازیل الیکشن حکام کی پاکستانی وفد کو مروجہ اور مستقبل جو یہ نظام ہے اس حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا اور عملی طور پر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے اس پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اور انہوں نے اس دورے سے متعلق آپ آگاہ کرے تھے ظاہر، آپ کا شکریہ۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو ٹیلی فون کیا اور ان کے بیٹے اور پوتوں کی شہادت پر تعزیت کی۔ مولانا کی ہدایت پر راشد محمد سومرو کے قطر میں اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان کا تعزیتی خط پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پاکستانی عوام فلسطینی بھائیوں کے دکھ محسوس کرتے ہیں۔ جہاں سے وسیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ بتائیے دونوں کے درمیان مزید کیا گفتگو ہوئی جہاں سے؟ جی بالکل، جی ہے کہ سربراہ مولانا فضل الرحمان کا حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ٹیلی فونک رابطے میں جو ہے مولانا فضل الرحمان نے ان کے جو رہنما ہیں ان کے بیٹوں پوتوں کی شہادت پر اظہار تعزیت بھی کیے، اظہار افسوس بھی کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کی جو محرومیاں ہیں، جو ان کے اس وقت جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ہم دن رات دعا ہوئے ہیں کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب ختم ہو چکے۔ انہوں نے ہزاروں فلسطینی کی شہادتوں اور زخمی پر عالمی برادری خصوصاً مسلم امہ سے یہ شکوہ کیا ہے کہ جو مسلم امہ کی جو خاموشی ہے وہ معنی خیز ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی کی جدوجہد آسانی میں ان کے قدم بہ قدم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے جدہ میں سعودی عرب میں بین الاقوامی کانفرنس میں فلسطینی کے لیے آواز بلند کرنے پر مولانا فضل الرحمان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں زیب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشکور ہیں۔ بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے اظہر۔
जी, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 9 नुकाती एजेंडा है जिस पर तफसीली तौर पर गौर किया जा रहा है। इब्तिदाई कलमात वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान के मशकूर हैं कि उनके हालिया दौरा सऊदी अरब की वजह से उनकी खसूसी दिलचस्पी के तहत सऊदी वफ़द जो है वो पाकिस्तान का दौरा उसने किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान और मुतल्लिका हुकाम के साथ सऊदी हुकाम के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि सऊदी वफ़द पाकिस्तानी वज़रा और हुकाम की जो तैयारी थी उससे खासा मुतासर हुआ। बिलखसूस सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इसका परमला इज़हार भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी और उन्होंने कहा कि हमें अब मेहनत की ज़रूरत है और सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबे की तकमील जो है उसको यकीनी बनाना है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि सऊदी अरब के इस वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर जो है वो शुरू होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। शुक्रिया आपका अज़हर। और एफआईए ने बिजली के बिलों में बोगस एंट्री करने के इल्ज़ाम में 20 गेपको अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान एफआईए का कहना है मुल्ज़िमान ने 2023 के बिलों में बोगस एंट्रियां करके खजाने को 105 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए गुलाम फरीद। जी बिल्कुल, ये एफआईए गुजरांवाला ने गेपको में जो बिजली के बिलों में बोगस एंट्री करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान जो है 20 गेपको अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार जो अफसरान है इनमें रेवेन्यू ऑफिसर है, इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर है, एडिशनल असिस्टेंट है, अकाउंट ऑफिसरान और कमर्शियल जो असिस्टेंट है वो भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने साल 2023 के दौरान बिजली के बिलों में बोगस एंट्रियां करके कौमी खजाने को 105 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है। मुबैना तौर पर नुकसान पूरा करने के लिए गेपको ने गुज़श्ता साल बिल शहरियों को नोटिस के साथ भिजवाए हैं जिनमें उनको बिल जमा करवाने के लिए कहा गया है। मुतासरीन बहुत शुक्रिया आपका गुलाम फरीद। खबर आपको दें, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सीईसी और डीएफसी स्कॉट नॉर्थन से मुलाकात हुई है। स्कॉट नॉर्थन ने पाकिस्तान के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। बात करेंगे, अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, आगाह कीजिए। जी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे वाशिंगटन के दौरान अहम मुलाकातें हुई हैं। इसमें वज़ीर ख़जाना ने सीईओ डीएफसी मिस्टर स्कॉट नॉर्थन से मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में डीएफसी की जो सरमायाकारी है उसमें तोसी पर तबादला ख्याल किया गया है। डीएफसी के जो सीईओ है उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के खुशगवार हल की यकीन दहानी कराई है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक ये कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए जदीद फाइनेंसिंग मॉडल की हौसला अफजाई कर रही है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान किसी भी मकामी या गैर मुल्की सरमायाकार की जानिब से सरमायाकारी के इक़दाम के लिए हर मुमकिन तावन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जी, आपका शुक्रिया अलीम। गवादर में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाक ईरान सरहदी इलाकों और करीबी देहात में मूसलाधार बारिशों से 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। इस बारे में बताएंगे गवादर से हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श। गवादर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि रिमझिम पूरी आबताब के साथ जारी है। देही इलाके हैं वहाँ इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। ख़ुसूसन पाक ईरान के जो सरहदी इलाके हैं, कुलदान है और सब तहसील सुनसर के इलाके हैं, वहाँ तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे देहात हैं जहाँ बारिशों की वजह से वहाँ सड़कें टूट का शिकार हो चुकी हैं और वहाँ का राबिता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम मशरक़ी इलाकों की बात करें तो साहिली जो जितने भी इलाके हैं, पसनी है, उरमाड़ा है, कुलांच के एरिया हैं, वहाँ भी इस वक्त मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। यहाँ तूफ़ानी हवाएं तेज़ चल रही हैं जिसकी वजह से जो माहीगीर कश्तियाँ हैं उसके टूटने फूटने का भी अंदेशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान से गुजरता हुआ आज शाम कराची में दाखिल हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है शहर में हल्की बारिश का सिलसिला आज शाम से शुरू होगा। कराची में आज शाम को लाइट रेन के चांसेस हो सकते हैं और फिर रात में भी लाइट रेन के चांसेस ही हैं। कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर लाइट रेन। कल दिन भर जो है वक्त से लाइट टू मॉडरेट यानी उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी गरज चमक के साथ, आंधी के साथ और लाइटनिंग के साथ। इन 1-2 जगहों पर हैवी फॉल्स जैसे 14 अप्रैल को हुए थे वैसे हो सकते हैं। कराची में कल पूरा दिन इस तरह का वेदर रहेगा। कल शाम या फिर कल रात में यहाँ से सिंध पूरे पे से सिस्टम एक तरह से
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस में खदीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। बात करेंगे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आबिद। जी बिल्कुल जी, इंसदाद दहशतगर्दी अस्करी टावर केस की समाअत हुई और अदालत ने आज खदीजा शाह जब पेश हुई तो अदालत ठीक है आबिद खान, हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि खदीजा शाह ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। खदीजा शाह ने आइंदा हर समाअत पर अदालत में पेश होने की यकीन दहानी भी कराई। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज, शीमा, एजाज चौधरी और दीगर मुल्जिमान को जेल में पेश किया गया। अदालत ने अस्करी टावर हमला केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। खबर दें आपको, लोधरा के थाना सदर की हुदूद में डेरे पर 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने मलिक मुजीब मंगला नामी शख्स को डेरे पर कत्ल किया। कत्ल किए गए अफराद में मुलाजिम और मकामी शख्स शामिल है। 4 हमलावरों में से 1 मुलजिम भी हलाक हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। लोधरा के थाना सदर की हुदूद में डेरे पर 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने मलिक मुजीब मंगला नामी शख्स को डेरे पर कत्ल किया। कत्ल किए गए अफराद में मुलाजिम और मकामी शख्स शामिल है। 4 हमलावरों में से 1 मुलजिम भी हलाक हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। बात करेंगे जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में ओवर बिलिंग में मुलविस हमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का जो हुक्म है वो वज़ीर दाखिला की जानिब से दे दिया गया है और ये कहा गया है कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन में जो है वो तेजी लाई जाए। वज़ीर दाखिला ने FIA को ये भी हिदायत की है कि FIA के अफसरान ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ 100% अपनी जो कारकर्दगी है उसको यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला कहना था कि ओवर बिलिंग आवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलविस हमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। बिजली चोरी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हसास इलाकों में भी FIA को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जी आपका शुक्रिया जुल्करनैन। CTD ने 3 माह के दौरान सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की रिपोर्ट मुरतब कर ली। CTD का कहना है ट्विटर पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास हैं। इन ट्रेंड्स में आम इंतखाबात और इदारों को टारगेट किया गया। बाबर खान से मजीद जानेंगे। बाबर, बताएगा इस खबर से मुतालिक मजीद। देखिए जी, सोशल मीडिया पर 3 माह के दौरान चलने वाले ट्रेंड की मॉनिटरिंग करके CTD ने रिपोर्ट मुरतब कर दी है। ट्विटर पर चलने वाले 17 सियासी जो ट्रेंड है उसे एहसास करार दिया गया है। सियासी ट्रेंड में आम इंतखाबात और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग ज्यादातर बैरून मुल्क से बैठे अफराद ने की है। ट्रेडिंग में पंजाब पुलिस और आला शख्सियत पर बेजा तनकीद की गई। फिरका वारियत बुनियादों पर चलने वाले 9 ट्रेंड की निशानदेही की गई है। कौमियत परस्ती, बलोचिस्तान और ग्वादर से मुतल्लक 10 ट्रेंड्स को मॉनिटर किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रेंड के जरिए बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CTD की रिपोर्ट के मुताबिक CTD ने सोशल मीडिया पर बदअमनी फैलाने वाले 2836 पेजेस और साइट्स ब्लॉक कर दी हैं। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक 2 नई तंजीमों की निशानदेही भी की गई है। जी शुक्रिया बाबर खान। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस बर्गर चेन लूटने वाले मुलजिम ने शरीफाबाद में मेडिकल स्टोर में लूटमार की है। नजीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नजीर, इस वारदात से मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस मुलजिम है जो पुलिस के लिए दर्द सर बन गया और तारिक रोड के बाद अब शरफाबाद के इलाके में भी एक और वारदात सामने आई है जिसमें मुलजिम ने दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर लूट लिया है। मुलजिम ने पीर को तारिक रोड पर बेकरी में भी उसी अंदाज में वारदात की थी जिस तरह इसने शरफाबाद में वारदात की है कि अकेला ही मोटरसाइकिल पर मेडिकल स्टोर पहुंचा और इस मुबैना एहलकार ने टी शर्ट, मास्क और कमर पर बैग लटका रखा था। इसने अंदर दाखिल होते ही मेडिकल स्टोर पर मौजूद गाहक के कमर पर गन रख दी। पहले गाहक को लूटा, इसके बाद काउंटर के अंदर दाखिल हो गया। कैश काउंटर से 50,000 रुपए की रकम लूटी। तमाम जो लॉकर थे उन तमाम को खोलकर देखता रहा, कैश काउंटर को खोलकर देखता रहा। इसके अलावा इसने स्टोर में मौजूद 3 अफराद के मोबाइल फोन छीने। जो मेडिकल स्टोर के मालिक है उनका कहना है कि 50 से 55,000 रुपए रकम लूटी गई है, जबकि कस्टमर समेत 3 अफराद के मोबाइल छीने गए और मुलजिम इत्मीनान से स्टोर के अंदर वारदात करता रहा और उसके बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये पहले तारिक रोड पर, उसके बाद ये दूसरी वारदात भी इसके सामने आई है, तो ये कोई एहलकार है या फिर पुलिस की यूनिफॉर्म और मुशाबत से रखने वाला कोई मुलजिम है जो पैदर पे वारदातें कर रहे हैं। जी ठीक है नज़ीर, शुक्रिया आपका।
JUI نے اپنی ہی MNA صدف احسان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے. جی اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے سپریم کورٹ میں JUI کی جانب سے مخصوص جس میں صدر احسان کی تقریر کی حکم نامے کو چیلنج کیا گیا ہے اور JUI نے اپنی ہی رکن اسمبلی کے خلاف یہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پارٹی کی طرف سے جمع کرائی گئی فہرست میں صدر احسان کا نام نہیں تھا. پارٹی نے صدر یاسمین کا نام دیا لیکن انہیں دلچسپی ظاہر نہ کی. اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر احسان نے پارٹی عناصر کے مبینہ گٹھ جوڑ سے صدر یاسمین والی نشست حاصل کر لی. الیکشن کمیشن نے معاملے کی انکوائری شروع کی تو صدر احسان نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. پشاور ہائی کورٹ نے صدر احسان کی بطور رکن اسمبلی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا تھا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں, اسے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ATC لاہور میں عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس سمیت 3 مقدمات کی سماعت ہوئی. سماعت سے متعلق جانیں گے عابد خان سے. عابد, سماعت میں کیا کارروائی ہوئی آج؟ جی بالکل جی, ڈاکٹر یاسمین راشد کی 3 مقدمات میں جو ہے وہ درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی اور عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے. عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر وکلا جو ہیں وہ آ کر اپنے دلائل مکمل کرے. میں بتاتا چلوں کہ عسکری ٹاور تھانہ شادمان جو سمیت دیگر جو مقدمات ہیں اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے درخواست ضمانت دائر کی گئی, جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ تمام الزامات جھوٹے ہیں. انہوں نے پرامن احتجاج کیا تھا, سیاسی بنیادوں پر ان کے خلاف یہ مقدمات دائر کیے گئے. اب ان سے کسی بھی قسم کی کوئی تفتیش نہیں کرنی, لہٰذا عدالت انہیں ضمانت پر رہا کرے. اس پر عدالت نے اب فریقین کے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر دیا ہے اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر اپنے دلائل مکمل کیے جائیں. جی شکریہ عابد. بلوچستان کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس کی مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ عطیہ اکرم سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل ایسا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 3 دن سے مسلسل بارشوں کے بعد اب ایک نیا سپیل ایران کے رستے بلوچستان میں داخل ہوا ہے, جس سے کوئٹہ, گوادر کے چوران, چاغی خاران, پسنی, اماڑا, لسبیلا, خزدار, کلات, نوشکی, جھلمکسی, نصیر آباد, سدی, کولو, ڈیرہ بگٹی اور دیگر اضلاع جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ مکران ڈویژن نے گوادر, پسنی, جیونی, پشکان, کلدان, پلیری سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکال رہے ہیں. بارشوں کے سبب گوادر میں پرائیویٹ اسکول بند کر دیے گئے ہیں. پشین میں بارش کے پانی سے حمید آباد کا حفاظتی بند جو ہے وہ بارشی سیلابی ریلے میں بہہ گیا. سیلابی ریلے سے ڈب خانے زئی کا پل بھی متاثر ہوا ہے. لیویز اور PDMA کی ٹیموں نے حمید آباد کے مکینوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کہ شہری خستہ اور کمزور مکانات میں رہائش اختیار نہ کریں. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ملک بھر میں آج سے 22 اپریل تک وقفے سے شدید بارشیں متوقع ہیں. ترجمان NDMA کا کہنا ہے کوئٹہ, خزدار, زیارت, جوب, شرانی, مسلم باغ, پشین, کیچ, پنجکور, گوادر اور تربت کے ندی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے. سیاح اور مسافر پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. بجلی کے کھمبوں, کمزور عمارتوں سے قریب سے نہ گزریں اور گزرتے وقت احتیاط برتیں. نشیبی علاقوں کے مکین سیلاب کے خدشے کے پیش نظر محتاط رہیں. NDMA نے PDMAs اور دیگر انتظامی اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے. عطا تارڑ کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. یہاں پر اہم خبر دیں, وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی کابینہ اجلاس کا 9 نکاتی ایجنڈا منظور کر لیا گیا ہے. کابینہ نے قومی ادارہ برائے ماڈرن سائنسز کا بل منظور کر لیا. کابینہ نے سفیر منصور چودھری کی غیر ملکی ایوارڈ کی منظوری دے دی. مزید جانیں گے اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں. اظہر بتائے گا کن بل کی مزید منظوری دی گئی ہے اجلاس میں؟ جی وزیراعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. 9 نکاتی ایجنڈا تھا جس کی کابینہ نے اپروول دی ہے. اس میں ایک تو قومی ادارہ برائے ماڈرن سائنسز بل کی منظوری دی ہے. وفاقی کابینہ نے سفیر ہیں منظور احمد چودھری, ان کو غیر ملکی ایوارڈ دینے کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن ہے, اس کی بھی کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ نے فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کے تقرر کی بھی منظوری دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تو وفاقی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی 5 سالہ اپروول پالیسی کی اپروول بھی وفاقی کابینہ نے دی ہے. جبکہ کیبنٹ نے اپنے اجلاس میں ECC کے فیصلوں کی توثیق بھی کی ہے. کابینہ کو سعودی جو وفد آیا تھا پاکستان کے دورے پر اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے اس پر تفصیلی طور پر بریف بھی کیا گیا ہے. شکریہ اظہر فاروق. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تنقید کی تو وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ترکی بترکی جواب دیا. KP وزیر اعلیٰ نے مریم نواز کی حکومت کو ٹک ٹاک کی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا
औरतों को क्या जवाब दूं, मर्द तो इनके पास कोई बचा नहीं, सूबे के अवाम को सस्ती रोटी ना दे सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। उज़्मा बुखारी ने गंडापुर को ही टिकटॉकर करार देते हुए जवाब दिया, वो वज़ीर आला तो कहीं से लगते ही नहीं। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है, अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ, मर्द तो कोई बचा नहीं है इनके पास। गंडापुर साहब टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला है, वज़ीर आला वाला तो है भी नहीं। उनकी वीडियोस जो है वो सारी दुनिया ने देख ली। हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं, मैं उस पर मजरामत करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा तो कुर्सी छोड़ूंगा। वो गुंडागर्दी, मौला जट, मैं ये कर दूंगा, मैं करा के रहूंगा। अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। अब आप हैरान होंगे इस बात पर, एक जेट की पिक्चर लगा दी गई थी, जेट एयर एम्बुलेंस होगा, तो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो रनवे से पैसा बनता है तो अस्पताल बना लो वहाँ पर, लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि हम भी एयर एम्बुलेंस खरीदेंगे, मरियम नवाज शरीफ की नकल करते हुए, बहुत अच्छी बात। दूसरी तरफ कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस की जरूरत ही नहीं। ओ भाई, अकल नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, अल्लाह के फजल से आपके पास दोनों ही नहीं है। अब आपको हेल्थ कार्ड दो, हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया। कि आपका साबुन स्लो है क्या? सेहत कार्ड जो है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, सेहत कार्ड जो है उसके ऊपर अपना रंग रोगन करके आप उसको अपना कार्ड नहीं कह सकते।